देखो ABP Sanjha टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 ਤੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੌਜ 'ਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। As Minister of National Defence, I am apologizing to you on behalf of the Government of Canada. On behalf of an institution that has failed you, on behalf of those who didn't listen, on behalf of every person who took no action, we profoundly and sincerely apologize. Willful disregard or entitled obliviousness have worsened the impacts. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਫੌਜ 'ਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਫੌਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ। As Minister of National Defence, I am apologizing to you on behalf of the Government of Canada and trauma that so many have endured. Because the very institution charged with protecting and defending our country has not always protected and defended its own members. I apologize on behalf of the Government of Canada and on behalf of those elected officials who, throughout the history of the Canadian Armed Forces, had the responsibility to protect you and who failed to do so. I apologize to the thousands of Canadians who were harmed because your government did not protect you, nor did we ensure that the right systems were in place to ensure justice and accountability. For far too long, your government failed to dedicate enough time, money, personnel, and effort to deal with sexual harassment, sexual assault, and discrimination based on sex, gender, gender identity, and sexual orientation in the military. ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 46.8 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਆਇਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। For far too long, too many members of the Canadian Armed Forces and defense team family have suffered harm, lived in fear of reprisal or reporting that harm. Far too many of you carry the burden of and have lived with experiences, some for decades now, of sexual assault, sexual harassment, discrimination, and exclusion based on your sex, your gender identity, or your sexual orientation. The Department of National Defence in the Canadian Armed Forces or as part of the staff of the non-public funds Canadian Forces. This includes friends, families, and colleagues. I especially want to recognize the class members of the Canadian Armed Forces and Department of National Defence sexual misconduct class action, whether you've submitted a claim or have chosen not to. This apology is to all of you. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। Sexual assault and sexual misconduct in the military need to be at the center of everything we do going forward, and that is why this apology today is so important and why I fully and wholeheartedly support it and endorse it. We need to remember these are lives of people that were impacted, lives destroyed in some cases by sexual assault, to which, as an institution, the Canadian Armed Forces regularly turned a blind eye. That needs to change.
And part of making that change is recognizing the failings and mistakes of the past. That's what the apology is about. But there is so much more to do. ਫੌਜ 'ਚ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੱਜਣ ਤੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਜਨਰਲ ਜੋਨਾਥਨ ਵੈਂਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। 4 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਵੈਂਸ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੇਜਾਨ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੱਜਣ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੌਜ 'ਚ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ 'ਚ ਸੈਕੰਡ ਇਨ ਕਮਾਂਡ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਮਾਈਕ ਰੋਲੋ ਨੇ ਵਾਈਸ ਚੀਫ ਆਫ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕ੍ਰੇਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਕ੍ਰੇਗ ਅਤੇ ਮਾਈਕਲ ਰੋਲੋ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਜੋਨਾਥਨ ਵੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਲੈਂਡਸ ਗੋਲਫ ਅਤੇ ਕੰਟਰੀ ਕਲੱਬ ਓਟਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਫ ਖੇਡਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਜੋਨਾਥਨ ਵੈਂਸ ਤੇ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਈਸ ਐਡਮਿਰਲ ਕ੍ਰੇਗ ਵੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮਿਲਟਰੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਵੈਂਸ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੇਜਰ ਕੈਲੀ ਬਰਨੇਨ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਲੂਇਸ ਆਰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਲੂਇਸ ਆਰਬਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਨਰਲ ਜੋਨਾਥਨ ਵੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੈਰੀ ਵਾਲਬੋਰ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਗੈਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਪਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਮਿਡ ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੰਡੇ ਗਏ ਤਾਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੂੰ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। पंजाब और पंजाबियत की परछाई अब देखें एबीपी सांझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 पर। एबीपी सांझा देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से अभी संपर्क करें। एबीपी सांझा, जोश, जज्बा, जुनून।